Hello students, I'm your Madhupari ma'am. Today in this video, I will deal with the chapter The Verger from your HS second year alternative book, Harmony. As many of the students have requested me to discuss this very beautiful chapter. So basically in this very chapter, I will deal with the first part as I have divided this chapter into two parts. So on your demand, let's get started. Now, first comes about the very author who has written such an interesting story, The Verger, William Somerset Maugham. Among the most popular English writers of the early 20th century, William Somerset Maugham, who was born in 1874 and died in 1965, has to his credit several plays, novels, and short stories. So here we can see that William Somerset Maugham জন্ম হৈছিলে 1874 আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 1965 তেওঁ এজন ইংলিছ ৰাইটাৰ আৰ্লি 20th century আৰু তেওঁ যিহেতু নিজৰ প্লেজ নভেলছ আৰু শৰ্ট ষ্টৰিজ কাৰণে তেওঁ বিখ্যাত আছিলে Though he was trained as a physician, Maugham began contributing regularly to journals and magazines after the success of his first novel, Liza of Lambeth, published in 1897. So, এই নামটো এটলিষ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যে মমৰ যোনখন ফাৰ্ষ্ট নভেলখনৰ নাম কি আছিলে লিজা অফ লেম্বেথ 1897. So, regularly তেওঁ journals, magazines সেইবোৰ তেওঁ লিখিছিলে Of Human Bondage, published in 1915, and The Moon and Sixpence, published in 1919. So, এইকেইটা নামো at least তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ try কৰিবা Are among his best known novels. So, novelsৰ কথা যদি আহে যে তেওঁ কি কি novels লিখিছিলে ইয়াত important দুখনৰ নাম দি থোৱা আছে Of Human Bondage 1915ত publish হৈছিলে আৰু The Moon of Six and Sixpence publish হৈছিলে 1919 Maugham's literary craftsmanship is exemplified in his short stories, where he captures the nuances of typical British life in the first half of the last century. So, আমি যদি তেওঁৰ যোনবোৰ short stories পঢ়িম তেতিয়া আমি তাত দেখিম যে তেওঁ কিছুমান typical British life সেই বস্তুবোৰ ইয়াত represent কৰিছে basically of the last century, it is first half of the last century. The Verger included in the collection The Cosmopolitans, published in 1936. So, এতিয়া যদি আমি চাওঁ Verger to ক'ত include কৰা হৈছিলে that is in his collection The Cosmopolitans, published কেতিয়া হৈছিলে at least a year to তোমালোকে মনত ৰাখিবা and was first published in 1929 আৰু প্ৰথম কেতিয়া publish হৈছিলে 1929 The story The Verger The Verger. So, Verger mane hoise an official who used to take care of the very church. There had been a christening that afternoon at St. Peter's Neville Square, and Albert Edward Foreman still wore his Verger's gown. So, at the very beginning of the story, ami junjon main character, junjon Verger. He Verger janor logot ami introduce hoisu, teor naam hoise Albert Edward Foreman. Aru eta celebration jihetu choli ase aru that is the very christening ceremony. So, christening mane hoise that is the naming ceremony of a baby in the very church. Aru junto churchot a christening ceremony to choli asile he church to naam hoise St. Peter's Neville Square. So, eta ami dekhisu je Albert Edward Foreman e teo junto Verger dress ba Verger gown he gown to teo poridhan kori asile. He kept his new one, is false as full and stiff as though it were made not of alpaca, but of perennial bronze for funerals and weddings. So, এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে তেওঁৰ যোনযোৰ নতুন গাউন আছে সেই গাউনযোৰ তেওঁ ধুনীয়াকৈ উইথ কেয়াৰ তেওঁ ফল্ড কৰি মেলি বিৰাট ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে এজ ইফ ইট ৱাজ নট মেড অফ এলপেকা চ' এলপেকা মানে হৈছে এলপেকা এটা এনিমেল হয় তাৰ ঊলেৰে বনোৱা যিহেতু So, তেওঁ এনেকুৱাকৈ ট্ৰিট কৰে নিজৰ যোনযোৰ নতুন গাউনক যে এজ ইফ ইট ইজ নট মেড অফ এলপেকা বাট অফ এ লং লাষ্টিং ব্ৰঞ্জ and particular for funerals and weddings as St. Peter's Neville Square was a church much favored by the fashionable for this ceremony. আৰু যিহেতু St. Peter's ক'ব গ'লে Neville Square
সেই চাৰ্চটো বৰ বিৰাট এটা ধুনীয়া চাৰ্চ আৰু য'ত দ্য মেজৰিটি অফ দি ফেশ্বনেবল কংগ্ৰিগেশ্যনছ তেওঁলোকে এনেকুৱা চেৰিমনিয়ে হওক লাগে ফিউনাৰেলছ হওক ৱেডিংছ হওক যিটো তাত চেলিব্ৰেট কৰি তেওঁলোকে ভাল পাইছিলে এণ্ড নাও হি ৱৰ অনলি হিজ ছেকেণ্ড বেষ্ট আৰু সেইদিনাখন যিহেতু খ্ৰীষ্টনিং চেৰিমনিৰ দিনাখন তেওঁ 2 নম্বৰ যোনযোৰ বেষ্ট ড্ৰেছ হয় সেই গাউনযোৰ তেওঁ পৰিধান কৰিছিলে He wore it with complacence, for it was a dignified symbol of his office. So, যেতিয়া তেওঁ নিজৰ গাউনটো তেওঁ পৰিধান কৰে তেতিয়া he used to wear with some sort of satisfaction এটা satisfaction লৈ পিনে তেওঁ নিজৰ গাউনবোৰ তেওঁ যিহেতু wear কৰে as if it is a dignified symbol of his office যেনেকৈ মৰ্যাদাপূৰ্ণ এটা symbol অফিচৰ and without it, when he took it off to go home, he had the disconcerting sensation of being somewhat insufficiently clad. And now, when he used to take it off, যেতিয়া তেওঁ সেই গাউনযোৰ খুলি দিয়ে তেতিয়া তেওঁ বহুত আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰে বুলি কৈছে কাৰণ গাউনযোৰ পৰিধান কৰি থাকোঁতে এক প্ৰকাৰৰ তেওঁ ছেটিছফেকশ্যন যিহেতু তেওঁ পাইছিলে He took pains with it, he pressed it and ironed it himself. আৰু যিহেতু তেওঁ নিজৰ গাউনক ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁ ট্ৰিট কৰিছিলে যে ধুনীয়াকৈ তেওঁ নিজে ইস্ত্ৰি কৰে আইৰনিং কৰে আৰু ধুনীয়াকৈ তেওঁ ৰাখি দিয়ে বুলি কৈছে নিজৰ গাউনবোৰ During the 16 years he had been verger of this church, he had had a succession of such gowns, but he had never been able to throw them away when they were worn out and the complete series. So ইয়াত আমি এটা আইডিয়া পালোঁ যে এলবাৰ্ট এডভো ফৰমেনে ক'ব গ'লে চেণ্ট পিটাৰ্ছ নেভেল স্কুৱেৰত 16 ইয়াৰ্ছ ভাৰ্জাৰ হিচাপে তেওঁ যিহেতু তেওঁ কৰ্মৰত বা তেওঁ ইমান দিন তেওঁ তাত কৰি আছে আৰু উইদিন 16 ইয়াৰ্ছত যিহেতু তেওঁ বহুতখিনি গাউন তেওঁ পৰিধান কৰিছিলে বহুতখিনি গাউন তেওঁ ইউজ হৈছিলে হয়নে নহয় কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে ইমান বছৰ হৈ গ'ল তেওঁ আজিলৈকে যদিও গাউনবোৰৰ কণ্ডিশ্যন বেয়া হৈ যায় তথাপিতো তেওঁ আজিলৈকে এটা গাউনো তেওঁ পেলাই দিয়া নাই বুলি কৈছে neatly wrapped up in brown paper কিন্তু তেওঁ ধুনীয়াকৈ কি কৰে এখন ব্ৰাউন পেপাৰত ধুনীয়াকৈ নিটলি একদম চফাকৈ তেওঁ ৰেপ কৰি ৰাখে বুলি কৈছে lay in the bottom drawers of the wardrobe in his bedroom আৰু বেডৰুমৰ তেওঁৰ যোনটো ৱাৰ্ড্ৰপ আছে ৱাৰ্ড্ৰপৰ একদম তলৰ যোনটো ড্ৰয়াৰ সেই তলৰ ড্ৰয়াৰ তেওঁ ধুনীয়াকৈ তাত নিজৰ গাউনবোৰ ৰাখে বুলি কৈছে so here we got the idea that how he treat his gown নিজৰ গাউনক তেওঁ কেনেকৈ ট্ৰিট কৰে যে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ প্ৰেছ কৰি ৰাখে ধুনীয়াকৈ ফল্ড কৰি কি কৰে যে ব্ৰাউন পেপাৰ ৰেপড আপ কৰি পিনে তেওঁৰ যোনটো ৱাৰ্ড্ৰপ সেই ৱাৰ্ড্ৰপটোৰ ভিতৰত একদম বটম যোনটো ড্ৰয়াৰ সেই ড্ৰয়াৰটোৰ ভিতৰত তেওঁ ধুনীয়াকৈ ৰাখে বুলি কৈছে The Verger visit himself quietly. So after the ceremony, that is the christening ceremony is over. যেহেতু christening ceremony শেষ হ'ল তাৰপিছত এতিয়া Verger busy হৈ পৰিলে কিহত replacing the painted wooden cover on the marble font. So font মানে হৈছে এটা পাত্ৰ যোনটো চাৰ্চত ৰখা হয় in order to keep the baptismal water. এতিয়া ভাৰ্জাৰজনে কি কৰিছে যে সেই মাৰ্বল ফণ্টটোৰ ওপৰত এটা উডেন পেইণ্টেড কভাৰ এটা আছে এতিয়া সেই উডেন কভাৰটো তেওঁ কি কৰিছে ৰিপ্লেচ কৰি দিছে টেকিং away a chair that had been brought for an infirm old lady তাৰপিছত infirm means an weak old lady যিহেতু এগৰাকী weak old ladyয়ে এখন চেয়াৰত বহিছিলে আৰু সেই চেয়াৰখন এতিয়া কি কৰিছে ভাৰ্জাৰজনে তাৰ পৰা আঁতৰাই দিছে and waited for the vicar. So vicar means that is a priest. So to have finished in the vestry so that he could tidy up in there and go home. So তাৰপিছত তেওঁ vicarজনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে যে vicarজনে কেতিয়া vestry মানে হৈছে that is a room in the church where the clergy used to keep their clothes বা নিজৰ গাউন তাত যিহেতু ৰাখে চ' ভেষ্ট্ৰিত যিহেতু কেতিয়া ভিকাৰজনে তাত তেওঁ ফিনিছ হ'ব আৰু তেওঁ ভেষ্ট্ৰিটো চফা কৰিব পাৰিব তাৰপিছত তেওঁ ঘৰলৈ যাব পাৰিব চ' এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ভাৰ্জাৰজন পূৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে
Presently he saw him walk across the chancel. So তাৰপিছত তেওঁ দেখিলে যে ভাৰ্জাৰে যে ভিকাৰজনে কি কৰিছে যোনটো chancel মানে that is a part in the church where the altar is kept সেই জেগাডোখৰত তেওঁ খোজকাঢ়ি আছে genuflect in front of the high altar. So genuflect মানে হৈছে that is to bend the knee in order to worship. So high altar সন্মুখত তেওঁ কি কৰিছে genuflect কৰিছে in order to worship and come down the aisle, but he still wore his cassock. তাৰপিছত যোনটো aisle মানে হৈছে চাৰ্চত এটা চিটৰ মাজত ক'ব গ'লে যিহেতু লং পেছেজটা that is the long passage between the seats সেইটো aisle বুলি কয় So he aisle মাজেৰে তেওঁ খোজকাঢ়ি আহি আছে and the verger could see that the vicar is still wearing his gown যে still তেওঁ নিজৰ গাউনটো পিন্ধিয়ে আছে What's he hanging about for? The verger said to himself, Don't ye know I want my tea? So এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ভাৰ্জাৰজনৰ খং উঠিছে আৰু তেওঁ নিজৰ লগতে নিজকে কৈছে যে তেওঁ কি হ'ল তেওঁ কিহৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে বা তেওঁ কি চিন্তা কৰি আছে তেওঁ নেজানে নেকি যে মোৰ চাহ খাবলৈ টাইম হৈছে The vicar had been but recently appointed a red-faced energetic man in the early 40s. So এতিয়া আমি অকণমান vicarজনৰ বিষয়ে ডিটেইল পাম that the vicar has been recently appointed আৰু তেওঁ যিহেতু নিজৰ early 40sত আছে এজন red face এজন energetic person আৰু And Albert Edward still regretted his predecessor. So regretted his predecessor মানে হৈছে যে তেওঁৰ এতিয়াও সেই আগৰ যোনজন vicar আছিলে সেইজন এতিয়াও তেওঁৰ মনত পৰে বুলি কৈছে that still he missed his old vicar. A clergyman of the old school who preached leisurely sermons in a silvery voice and dined out a great deal with his more aristocratic parishioners. So sermons মানে হৈছে religious talk, silvery মানে pleasant আৰু যদি আমি চাওঁ parishioners মানে হৈছে যোনবোৰ ব্যক্তি সেই চাৰ্চলৈ আহে in order to worship মানে সেই চাৰ্চৰ আণ্ডাৰত যোনখিনি মানুহ পৰে বা যোনখিনি মানুহ তালৈ আহে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে that is to worship সেইবোৰক parishioners বুলি কয় so now we are going to get a knowledge about the old vicar যে আগৰ vicarজন কেনেকুৱা আছিলে so আগৰ vicarজৰে আমি যদি চাওঁ যিহেতু তেওঁ বিৰাট ভাল মানুহ আছিলে আৰু যেতিয়া ৰিলিজিয়াছ টক কয় ইমান প্লিজেণ্টলি এটা প্লিজেণ্ট ভইচত যিহেতু ধৰ্মৰ যদি কিছুমান কথা কয় ইমান ধুনীয়াকৈ কয় বুলি কৈছে আৰু তেওঁ এই তাৰ যোনবোৰ ফেশ্বনেবল কংগ্ৰিগেশ্যন আছিলে পেৰিছনাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁ যিহেতু খাদ্যও খায় বুলি কৈছে ইট মিল He liked things in church to be just so, but he never fused. He was not like this new man who wanted to have his finger in every pie. So আগৰ যোনজন vicar আছিলে তেওঁ ইমানেই ভাল আছিলে যে বেলেগৰ কামত কেতিয়াও তেওঁ ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে কিন্তু যদি আমি এই নতুন vicarজনক চাওঁ তেওঁ কি কৰে যে বেলেগৰ কামতো তেওঁ ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে যদি আমি চাওঁ But Albert Edward was tolerant. যদি আমি এলবাৰ্ট এডৱাৰ্ডৰ বিষয়ে যদি চাওঁ তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেওঁ বহুত সহনশীল ব্যক্তি আছিলে St. Peter's was in a very good neighborhood and the parishioners were a very nice class of people. আৰু এতিয়া যদি আমি St. Peter's Neville Square চাৰ্চৰ বিষয়ে যদি চাওঁ ক'ব গ'লে এটা বহুত ভাল এটা লোকেলিটিত আছিলে তেওঁ নেইবাৰ্ছবোৰ ক'ব গ'লে তাৰ নেইবাৰ্ছবোৰ বা তাৰ পেৰিছনাৰ্ছবোৰ বহুত ফেশ্বনেবল আছিলে আৰু বহুত ভাল মানুহ আছিলে বুলি কৈছে The new vicar had come from the East End and he couldn't be expected to fall in all at once with the discreet ways of his fashionable congregation. কিন্তু যদি আমি এই নতুন vicarজনক চাওঁ সেই নতুন vicarজন যিহেতু এটা লণ্ডনৰ এটা লোকেলিটিৰ পৰা আহিছিলে ইষ্ট এণ্ড মানে হৈছে এটা লোকেলিটি ইন দ্য ভেৰি লণ্ডন তাৰ পৰা তেওঁ আহিছিলে আৰু যিহেতু সেই ফেশ্বনেবল কংগ্ৰিগেশ্যন বা সেই পেৰিছনাৰ্ছবোৰ লগত যিহেতু তেওঁ সেই ডিষ্টিংক্ট ৱে অফ লাইফ লগত তেওঁ এডজাষ্ট কৰিব কিন্তু তেওঁ পৰা নাছিলে All this hustle, said Albert Edward, but give him time, he will learn. So, এতিয়া আমাক ভাৰ্জাৰজনে কৈছে যে যিহেতু ইন দিছ বিজি চিডিউল বুলি ক'ব পাৰে এনেকুৱা খৰখেদাত যিহেতু তেওঁক অকণমান আমি সময় দিব লাগিব so that he could learn. When the vicar had walked down the aisle so far, he could address the verger without raising his voice more than was becoming in a place of worship. He stopped.
সো এতিয়া আমি গম পাম যে যিহেতু সেই ভিকাৰজনে এই ভাৰ্জাৰজনক কিবা এটা কথা ক'ব আৰু Four men, will you come into the vestry for a minute? I have something to say you. So এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ভিকাৰে এতিয়া ভাৰ্জাৰক তেওঁ কৈছে যে অকল ফৰ এ মিনিট আপুনি আহিব পাৰিব নি ভেষ্ট্ৰিলৈ যিহেতু কিবা কথা আছে আপোনাৰ লগত ভেৰি গুড ছাৰ চ' সেইধৰণে এতিয়া আমাৰ ভাৰ্জাৰৰ কথাষাৰ মানি ল'লে যে হ'ব বাৰু ছাৰ The vicar waited for him to come up and they walked up the church together. তাৰপিছত এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ভিকাৰ আৰু ভাৰ্জাৰ দুজনে এতিয়া যিহেতু কথা কিবা এটা আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈছে A very nice christening, I thought so. Funny how the baby stopped crying the moment you took him. চ' এতিয়া ভাৰ্জাৰে এতিয়া নতুন ভিকাৰজনক কৈছে যে আজি খ্ৰীষ্টনিং চেৰিমনীটো যিহেতু বিৰাট ভাল হৈছে আৰু তাৰপিছত কৈছে যে হাউ ফানি যিহেতু বাচ্চাটোৱে আপুনি তাক কোলাত লোৱাৰ লগে লগে সি যিহেতু কন্দা তাৰ বন্ধ হৈ গ'লগৈ I have noticed they very often do, said the vicar with a little smile. After all, I have had a good deal of practice with them. তেতিয়া ভিকাৰজনেও মনটোত অকণ ভাল পাইছে এই প্ৰেজ ৱৰ্ডি ৱৰ্ড শুনি পিনে তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে ময়ো ন'টিছ কৰিছোঁ তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যিহেতু মই আজি বহুত দিন এনেকুৱা বস্তুবোৰ মই ডিল কৰি আহিছোঁ লাইফত চ' সেইকাৰণে এইটো মোৰ কাৰণে এটা প্ৰেক্টিছ টাইপ এটা নৰ্মেল কথা আৰু দেই It was a source of subdued pride to him that he could nearly always quiet a whimpering infant by the manner in which he held it, and he was not unconscious of the amused admiration with which mothers and nurses watched him settle the baby in the crook of his surpliced arm. So এতিয়া কৈছে যেতিয়া কোনোবাই যদি তেওঁ প্ৰশংসা কৰে তেতিয়া সেই ভিকাৰজনে বিৰাট ভাল পায় আৰু যিহেতু তেওঁ নিজেও জানে যে সেইটো এটা তেওঁৰ টেলেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি যে যদি এটা বাচ্চা কান্দিও থাকে তেতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ ক'ব গ'লে বাচ্চাটো হেণ্ডেল কৰে যে দ্য বেবী জাষ্ট ষ্টপ ক্ৰাইং যে বাচ্চাটো কন্দা বন্ধ হৈ যায়গৈ আৰু তেওঁ কথাষাৰে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ বহুত এডমিৰেশ্যন সৈতে মাকবোৰে যেতিয়া তেওঁক লক্ষ্য কৰে সেই বস্তুটোও কিন্তু তেওঁ ইমান আনকনচিয়াছ বুলি ক'ব নোৱাৰি তেওঁ সেই কথাষাৰো তেওঁ জানে বুলি কৈছে The Verger knew that it pleased him to be complimented on his talent. আৰু ভাৰ্জাৰো ভালকৈ জানিছিলে যে যদি ভিকাৰজনক আমি যদি কমপ্লিমেণ্ট দিওঁ যদি কমপ্লিমেণ্ট দিয়া যায় তেতিয়া তেওঁ বিৰাট ভাল পায় সেই কথাষাৰো আমাৰ ভাৰ্জাৰে যিহেতু জানে The vicar proceeded Albert Edward into the vestry. So তাৰপিছত যেতিয়া vestry গৈ পালে এতিয়া কি কৰিলে ভিকাৰজন অকণমান এলবাৰ্ট এডৱাৰ্ডকৈ অকণমান আগবাঢ়ি দিলে Albert Edward was a trifle surprised to find the two church wardens there. So এতিয়া church warden মানে হৈছে that is the person who used to maintain order and peace in the very church. So এতিয়া যেতিয়া Albert Edward vestry দেখিলে যে অলৰেডি তাত দুজন church warden তাত present আছে তেতিয়া তেওঁ surprise হৈ গ'ল বুলি কৈছে He had not seen them come in. They gave him pleasant notes. তাৰপিছত যেতিয়া সেই দুজন চাৰ্চ ৱাৰ্ডেনেও যেতিয়া ভাৰ্জাৰক দেখিলে তেতিয়া তেওঁলোকে মূৰটো দুৱাই দিলে আৰু প্লিজেণ্টলি Good afternoon, my lord. Good afternoon, sir. He said to one after the other. তাৰপিছত ভাৰ্জাৰে চাৰ্চ ৱাৰ্ডেন কিজনকো গ্ৰীট কৰিলে গুড আফটাৰনুন ছাৰ বুলি কৈ পিনে They were elderly men, both of them, and they had been church wardens almost as long as Albert Edward had been Verger. So আমি যদি সেই দুজন চাৰ্চ ৱাৰ্ডনক চাওঁ তেওঁলোকো ক'ব গ'লে তেওঁলোকৰ বয়স হৈছে আৰু তেওঁ ক'ব গ'লে এলবাৰ্ট এডৱাৰ্ড যেতিয়াৰ পৰা সেই চেণ্ট পিটাৰ্ছ নেভেল স্কুৱেৰ চাকৰি কৰি আছে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকো তাতে চাৰ্চ ৱাৰ্ডেন হিচাপে তেওঁলোক নিয়োগ কৰা হৈছিলে They were sitting down now at a handsome refectory table that the old vicar had brought many years before from Italy, and the vicar sat down in the vacant chair between them. So refectory mane hoise there is a room where meals are eaten. So তেওঁলোক এতিয়া সেই চাৰ্চ ৱাৰ্ডেন কিজন ক'ত বহি আছে যে তেওঁলোক ক'ব গ'লে ৰিফ্ৰেক্টৰী ৰুমৰ পৰা লোৱা এটা টেবুল সেই টেবুলটো ক'ব গ'লে বহুত বছৰ আগৰ যোনজন ভিকাৰ আছিলে তেওঁ ইটালীৰ পৰা আনিছিলে চ' সেই টেবুলখনৰ তাতে তেওঁলোক বহি আছে আৰু যোনটো স্পেচ বিটুইন দেম তাতে চেয়াৰ লৈ পিনে এতিয়া আমাৰ ভিকাৰজন তাত বহি গ'লগৈ Albert Edward faced them, the table between him and them, and wondered with slight uneasiness what was the matter. So এতিয়া Albert Edward তেওঁলোকৰ সন্মুখতে বহিছে আৰু
তেওঁ কিবা এটা ফিল কৰিছে, তেওঁ ভাবিছে যে একচুৱেলি কথাটো কি, তেওঁ বহুত আনইজি ফিল কৰিছে। He remembers still the occasion on which the organist had got into trouble and the bother they had all had to hush things up. So now we can see that যিহেতু এলবাৰ্ট তেওঁ ভাবিছে যে আগতে যিহেতু বহুত আগতেও ক'ব গ'লে কিছুমান ঘটনা ঘটিছিলে, অৰ্গেনিষ্টে ট্ৰাবলত আহিছিলে। চ' all these things just flashes in his mind যে ঘটনাটোনো কি বা কথাটো কি, কিহৰ কাৰণে মোক মাতি আনিছে। In a church like St. Peter's Neville Square, they couldn't afford a scandal. তাৰপিছত তেওঁৰ এই কথাষাৰ মনত আছে যে ছেণ্ট পিটাৰ্ছ নিচিনা এনেকুৱা এটা ইমান ভাল এটা চাৰ্চত যিহেতু কোনেও স্কেণ্ডেল সেই বস্তুটো কোনেও একচেপ্ট বা এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। On the vicar's red face was a look of resolute benignity, but the others bore an expression that was slightly troubled. So যেতিয়া তেওঁৰ ভিকাৰজনৰ ফেচটো মন কৰিছে, ৰেড ফেচ বুলি কৈছে, চ' এটা নৰ্মেল এক্সপ্ৰেশ্যন দি আছে। কিন্তু বাকীবোৰক যেতিয়া তেওঁ লক্ষ্য কৰিছে টু চাৰ্চ ৱাৰ্ডেন, তেতিয়া এটা এজ ইফ এ স্লাইট ট্ৰাবল ফেচ এটা এক্সপ্ৰেশ্যন ৰিভিল হৈছে বুলি কৈছে যে কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে আৰু দেই। He's been nagging them, he has said the verger to himself. তাৰপিছত ভাৰ্জাৰজনে নিজকে ক'লে যে বহুত দিন ধৰি এই নিউ ভিকাৰজনে কি কৰিছে যে এই দুজন চাৰ্চ ৱাৰ্ডনক যিহেতু এনয় কৰি ৰাখিছে বা ইৰিটেট কৰি আছে। He jockeyed them into doing something but they don't half like it. চ' ইভেন দো আমি যদি চাওঁ সেই চাৰ্চ ৱাৰ্ডেন দুজনে কিছুমান কাম কৰি ভাল নাপায়, তথাপিতো এই ভিকাৰজনে কি কৰে তেওঁলোকক যিহেতু ফ'ৰ্চ কৰে বুলি কৈছে, জকিত মানে হৈছে ডেট ইজ টু ফ'ৰ্চ। That's what it is, you mark my words. But his thought did not appear on Albert Edward's clean-cut and distinguished features. So আমি দেখিছোঁ যে এলবাৰ্ট এডৱাৰ্ড ফেচটো যিহেতু এটা নৰ্মেল এক্সপ্ৰেশ্যনে দি আছে তেওঁ। He stood in a respectful but not obsequious attitude. He had been in service before he was appointed to his ecclesiastical office, but only in very good houses. So এতিয়া আমি গম পাম যিহেতু তেওঁ সেই ভাৰ্জাৰ চাকৰিটো কৰাৰ আগতে তেওঁ আগতে আৰু কিছুমান কাম তেওঁ কৰিছিলে, আৰু হৈছে ইক্লেছিয়াষ্টিকেল মানে হৈছে ডেট ইজ পাৰ্টেনিং টু দ্য ভেৰি চাৰ্চ। চ' চাৰ্চত তেওঁ যিহেতু নিয়োগ কৰাৰ আগত বা ভাৰ্জাৰ সেই কামটো কৰাৰ আগত তেওঁ আগতো ক'ৰবাত তেওঁ কিছুমান কাম কৰিছিলে। এণ্ড হিজ ডিপৰ্টমেণ্ট ৱাজ ইৰেপ্ৰচেবল, আৰু তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ যদি চাওঁ আগৰ পৰাই তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ বিৰাট ভাল বুলি কৈছে, এই ভাৰ্জাৰজনৰ কথা কোৱা হৈছে। Starting at a page boy in the household of a merchant prince. চ' প্ৰথমতে তেওঁ এজন পেজ বয় মানে হৈছে মেল এটেণ্ডেণ্ট এট এ ৱেডিং। চ' সেইটো হিচাপত তেওঁ এজন মাৰ্চেণ্ট প্ৰিন্সৰ ঘৰত তেওঁ কাম কৰিছিলে। He had risen by due degrees from the position of fourth to first footman. তাৰপিছত তেওঁ মেল ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিলে। For a year he had been single-handed butler to a widowed peeress. চ' বাটলাৰ মানে হৈছে ডেট ইজ দি হেড অফ মেল ছাৰ্ভেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। পেৰেছ মানে হৈছে ৱাইফ অফ এ নভেলমেন। চ' এতিয়া যদি চাওঁ প্ৰথমতে তেওঁ মেল ছাৰ্ভেণ্ট, তাৰপিছত তেওঁ ক'ব গ'লে বাটলাৰ হিচাপে ক'ব গ'লে এগৰাকী উইডো ঘৰত তেওঁ কাম কৰিছিলে। এণ্ড টিল দ্য ভেকেঞ্চি অকাৰ্ড এট ছেণ্ট পিটাৰ্ছ বাটলাৰ উইথ 2 men আণ্ডাৰ হিম ইন দ্য হাউচ অফ এ ৰিটায়াৰ্ড এম্বেচাডাৰ। তাৰপিছত তেওঁ ক'ব গ'লে যেতিয়ালৈকে ছেণ্ট পিটাৰ্ছত যেতিয়ালৈকে ভেকেঞ্চি ওলোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে তেওঁ বাটলাৰ হিচাপে তেওঁৰ আণ্ডাৰ দুজন মানুহ আছিলে, তেওঁ কাম কৰি আছিলে। He was tall, spare, grave and dignified. এতিয়া আমি ভাৰ্জাৰৰ বিষয় যিহেতু তেওঁ টল, গ্ৰেভ, ডিগনিফাইড। He looked if not like a duke. যদিও তেওঁ দেখিবলৈ যিহেতু ডিউক নিচিনা নাছিলে, মানে ডিউক মানে হৈছে ডেট ইজ a high title of a nobility, at least like an actor of the old school who specialized in duke's parts. চ' যদিও দেখিবলৈ তেওঁ ক'ব গ'লে ডিউকৰ দৰে নাছিলে, তথাপিতো তেওঁ দেখিবলৈ তেওঁৰ লুকটো বিৰাট ধুনীয়া বুলি কৈছে, তেওঁ এজন এক্টৰ টাইপ আছিলে। He had tact, firmness and self-assurance. চ' এজন ফাৰ্ম পাৰ্চন, একদম টেক্টফুল পাৰ্চন আছিলে, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থকা সেনেকুৱা এজন ব্যক্তি। His character was unimpeachable. Unimpeachable মানে আমি তেওঁৰ কেৰেক্টাৰটো কেতিয়াও আমি ডাউট কৰিব নোৱাৰোঁ, বিৰাট ভাল আৰু। The vicar began briskly. তাৰপিছত এতিয়া ভিকাৰজনে
কুইকলি ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু কি ক'ব বিচাৰিছে বা কিহৰ কাৰণে সেই ভাৰ্জাৰজনক তালে তেওঁ মাতি পঠিয়াইছিলে এতিয়া ইণ্টেনশ্যনটো ৰিভিল কৰিব ফৰ মেন we have got something rather unpleasant to say to you. You have been here a great many years, and I think His Lordship and the General agree with me that you have fulfilled the duties of your office to the satisfaction of everybody concerned. তাৰপিছত কৈছে যে যদিও তুমি বেয়া পাব পাৰা তথাপিতো তোমাক এষাৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু যদিও আমি জানো যে তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ এই চাৰ্চক নিজৰ ইমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিছা বা ইমান দিন তোমাৰ যিহেতু টাইম দিছিলা ইমান ধুনীয়াকৈ তুমি গোটেই কামবোৰ কৰি গৈছিলা সেই বস্তুটো আমি তাত কোনো ডাউট নাই আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ তুমি কামবোৰ কৰি গৈছা দ্য টু চাৰ্চ ৱাৰ্ডেন নোডেড আৰু সেই কথাষাৰ এতিয়া সেই দুজন চাৰ্চ ৱাৰ্ডেনৰ মূৰ দুৱাই পিনে কৈছে যে হয় But a most extraordinary circumstance came to my knowledge the other day and I felt it my duty to impart it to the church warden. So এতিয়া ভিকাৰজনে ক'লে যে যিহেতু মই এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ আৰু এই ইনফৰ্মেশ্যনটো যিহেতু মই মোৰ ডিউটি বুলি ভাবিছোঁ এই চাৰ্চ ৱাৰ্ডেন কিজন লগতো শ্বেয়াৰ কৰাটো I discovered to my astonishment that you could neither read or write. So মই এই এটা ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ যে আৰু মই ছাৰপ্ৰাইজ হৈ গ'লোঁ যে আপুনি যিহেতু লিখিব নাজানে আপুনি পঢ়িব নাজানে The Verger face betrayed no sign of embarrassment. So যদিও এই কথাষাৰ ভিকাৰৰ পৰা শুনাৰ পিছতো আমি দেখিছোঁ যে ভাৰ্জাৰজন যিহেতু তেওঁৰ কোনো মুখত এম্বেৰেছমেণ্ট চাইন যিহেতু ৰিফ্লেক্ট হোৱা নাই The last vicar knew that sir, he replied. He said it didn't make no difference. আৰু তেওঁ যিহেতু without any kind of embarrassment তেওঁ ৰিপ্লাই দিলে যে আগৰ যোনজন ভিকাৰ আছিলে এই বিষয়ে তেওঁ জানিছিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে it doesn't matter কোনো কথা নাই আৰু He always said there was a great deal too much education in the world for its days. তাৰপিছত কৈছে যে তেওঁৰ মতে যিহেতু পৃথিৱীত বহুত বস্তু আছে শিকিবৰ কাৰণে is the most amazing thing I ever heard, cried the general. তেতিয়া জেনেৰেলজনে ক'লে যে বৰ আচৰিত কথা Do you mean to say that you have been verger of this church for 16 years and never learned to read or write? So কৈছে এইটো আচৰিত কথা যে আপুনি 16 years এই চাৰ্চত আপুনি কাম কৰিছে আৰু আপুনি এতিয়া ক'ব গৈছে যে আপুনি লিখিব নাজানে পঢ়িব নাজানে I went into service when I was 12, sir. So এতিয়া ভাৰ্জাৰজনে নিজৰ কথা কৈছে আৰু কৈছে যে যেতিয়া মোৰ 12 বছৰ যিহেতু মই কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ The cook in the first place tried to teach me once, but I didn't seem to have the knack. Knack means talent for it. And then with one thing and another, I never seemed to have the time. So যোনজন কুক আছিলে সেই কুকজনে প্ৰথমতে চেষ্টা কৰিছিলে মোক পঢ়াবৰ কাৰণে কিন্তু যিহেতু মোৰ কোনো টেলেণ্ট নাই এই ক্ষেত্ৰত আৰু যিহেতু মোৰ টাইমো নাছিলে সেইকাৰণে মই পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ I have never really found the want of it. আৰু মই ভাবিছোঁ যে যিহেতু কোনো দৰকাৰো নাই I think a lot of these young fellows waste a rare lot of time reading when they might be doing something useful. So তেওঁ এতিয়া কৈছে যে বহুত কিজন ব্যক্তি ক'ব গ'লে তেওঁলোকে এনেই পঢ়া শুনা কৰি পিনে লাইফটো ৱেষ্ট কৰে তাতকৈ তেওঁলোকে কিছুমান মিনিংফুল কামো তেওঁলোকে লাইফত কৰিব পাৰে But don't you want to know the news? Say the two other church warden. Don't you ever want to write a letter? So, ইজন চাৰ্চ ৱাৰ্ডেনে এতিয়া ক'লে যে আপোনাৰ কি নিউজ সেইবোৰ বিষয়ে কি জানিব মন নাযায় নেকি তাৰপিছত কি আপুনি লিখিব নিবিচাৰে নেকি আপোনাৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই নেকি লিখাৰ ক্ষেত্ৰত No me Lord, I seem to manage very well without. So এতিয়া ভাৰ্জাৰে ক্লিয়াৰ কৰি দিলে যে without reading and writing also যিহেতু মই easily manage কৰি লওঁ And of late years now, they have all these pictures in the papers. I get to know what's going on pretty well. আৰু যিহেতু পেপাৰ্ছৰ যোনবোৰ পিকচাৰ্ছ থাকে সেই পিকচাৰ্ছবোৰ চায়ো মই যিহেতু গম পাই যাওঁ একচুৱেলি হোৱাট ইজ গোয়িং অন My wife's quite a scholar and if I want to write a letter, she writes it for me. So যিহেতু মোৰ ৱাইফো যিহেতু এজন এডুকেটেড পাৰ্চনে হয় আৰু যদি কেতিয়াবা মই যদি কিবা লেটাৰ লিখিব লগা হয় আল্টিমেটলি মাই ৱাইফ ইন এ ৱে হেল্পছ মি টু ৰাইট ইট ইটছ নট এজ ইফ আই ৱাজ এ বিটিং মেন চ' এইটো বুজোৱা নাই যে মই এজন আণ্ডাৰডগ পাৰ্চন The two church wardens gave the vicar a troubled glance and looked down at the table.
চ' এতিয়া সেই চাৰ্চ ৱাৰ্ডেন কেইজনো যিহেতু টেনশ্যনত আহি গৈছে আৰু সেইকাৰণে এটা ট্ৰাবল গ্লেন্স দিছে বুলি কৈছে। Well, foreman, I have talked the matter over this with these gentlemen, and they quite agree with me that the situation is impossible. চ' এতিয়া যিহেতু ভিকাৰজনে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে এলবাৰ্ট ফ'মেনক যে যিহেতু মই এই বিষয়ে আমি যিহেতু ডিছকাছ কৰিছোঁ এণ্ড দ্য চিটুৱেশ্যন ইজ নাও ইম্পচিবল। At a church like St. Peter's Neville Square, we cannot have a verger who can neither read nor write. So যিহেতু এতিয়া ভিকাৰজনে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে এনেকুৱা এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ চাৰ্চ লাইক ছেণ্ট পিটাৰ্ছ নেভিল স্কুৱেৰ, এনেকুৱা এটা চাৰ্চত আমি কেতিয়াও এনেকুৱা এজন ভাৰ্জাৰ ৰাখিব নোৱাৰোঁ যোনজন ভাৰ্জাৰে লিখিবও নাজানে পঢ়িবও নাজানে। Albert Edward's thin, shallow face reddened, and he moved uneasily on his feet, but he made no reply. So এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এলবাৰ্ট এডৱাৰ্ডছ যদিও মুখখন একেবাৰে ৰঙা পৰি গ'ল তথাপিতো তেওঁ যিহেতু কোনো ৰিপ্লাই বেক নকৰিলে। Understand me, foreman. I have no complaint to make against you. So the vicar also made it clear যে যিহেতু আপোনাৰ এগেইনষ্টত যিহেতু মোৰ কোনো কমপ্লেইন নাই। You do your work quite satisfactorily. I have the highest opinion both of your character and of capacity. So regarding আপোনাৰ character হওক বা capacity হওক, we are very much satisfied. আমি আপোনাৰ কামটো লৈ satisfy হয়। But we haven't the right to take the risks of some accident that might happen owing to your lamentable ignorance. কিন্তু আমি যিহেতু কোনো ৰিস্ক ল'ব নিবিচাৰোঁ, যিহেতু আপুনি লিখিব নাজানে আৰু যিহেতু আপুনি পঢ়িব নাজানে, চ' ভৱিষ্যতলৈ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইটো আমি ৰিস্ক যিহেতু আমি ল'ব নিবিচাৰোঁ। It's a matter of prudence as well of principle. চ' এই বিষয়টো যিহেতু আপুনি লিখিব নাজানে পঢ়িব নাজানে, এই বিষয়টো যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় আৰু এইটো এটা যিহেতু মেটাৰ অফ জাজমেণ্ট হয় আৰু কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ আছে that we have to follow in this particular church. So hope you students understood the very chapter. যিহেতু যিখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এটলিষ্ট তোমালোকে বুজি পালা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। So thank you students for your cooperation.